सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा कार पहला। सोरठ राग है और इस अमृत बचन दे उचारण करता सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज ने। कल भी सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह हजूर दे हुक्म आया सी जित जी विचार आपां कीते सी। अज भी गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोरठ राग विच इस अमृत शब्द नूं पहले घर विच गायन करन दी हदायत करदे हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये सतगुरां ने बख्शिश कीती है कि इस शब्दां दी बाणी दी आरंभता तो पहला महाराज जी ने वस्तु निर्देश मंगल दिता है। वस्तु निर्देश मंगल का मतलब, क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहिब विच मंगलों के जदों दर्शन करने हाँ तो सतगुरां ने 33 वार तां ये बचन उचारण किया है मंगल रूप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। ये सतगुरां ने अपने मुखार बिंद तो 33 वार उचारण किया ते शब्द राग तो पहला रखा है। होर बेनती कि सतगुरां ने सैकड़े वार 523-24 वार जिक्र किया जाता है कि एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल रखा है। उज मंगल के लफ्जी अर्थ होंदे ने जी खुशी प्रसन्नता। पर जदों असी विद्वानां विच मंगल की गल पढ़ने आ विद्वान पुरुषां दी ते वो कहंदे ने 3 तरह का मंगल हुंदा है जी। एक मंगल हुंदा है कि नमस्कारात्मक मंगल, दूसरा मंगल हुंदा है आशीर्वादात्मक मंगल ते तीसरा मंगल जिहड़ा वो हुंदा है वस्तु निर्देश मंगल। क्योंकि आप अक्सर जदों गुरमुख विचार करते हैं मंगल का जिक्र किया जाता है। उंज मंगल का अर्थ दास ने किया खुशी प्रसन्नता। आनंद मंगल भी शब्द आप वरतने, पर थोड़ी जिस बेनती मैं अर्ज की एक है नमस्कारात्मक मंगल कि जदों भी कवि अपनी रचना करता है, मैं आम तौर पर कह रहा, वो यतन करता है कि सब तो पहला अपने इष्ट नूं नमस्कार करता है। उन्होंने आप शब्द वरतने कि नमस्कारात्मक मंगल कि अपने इष्ट नूं परमात्मा नूं उन्हें नमस्कार करन विच जेड़े शब्द पहला रख दिते, श्लोक रख दिता, दोहरा रख दिता जां इस तरह बचन रख दिता कोई, वो है जी नमस्कारात्मक मंगल। जिमें भाई गुरदास साहिब जी ने लिखिया है कि नमस्कार गुरुदेव को सत नाम जिस मंत्र सुनाया, वो नमस्कारात्मक मंगल है जी। दूसरी मैं बेनती करांगा कि दूसरी तरह का मंगल हुंदा है विद्वान पुरुष दसदे ने, वो है आशीर्वादात्मक मंगल कि जिस मंगल विच जिन्हां शब्दां दे विच अपने इष्ट तो आशीर्वाद लई जाए, असीस लई जाए। उहदे विच जदों असीं पढ़ने आ ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह की बाणी भी सानू मिलते नहीं जी। जिमें आप जी पाठ करते हो एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह तो है प्रसाद सवैये। ये अर्थ है आशीर्वाद लैन लई, तेरे प्रसाद तेरी कृपा दे नाल। ये हो गया आशीर्वाद आत्मक मंगल। ते तीसरा है कि वस्तु निर्देश मंगल। वस्तु निर्देश मंगल का मतलब हुंदा है कि जिवें हुण आपां अगे हुण सतगुरां दे बचनां दी विचार करनी है। इस विच कवि की करदा है, रचनाकार की करदा है कि जिहड़ी गल उन्हां ने अगे डिटेल नाल करनी हुंदी है, उन्होंने बड़े विस्तार सहित
ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਡੀਟੇਲ ਨਾਲ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਵੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 80 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਬਸ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ, ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਵਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਾਹੋ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਾਹੋ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਾਹ। ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ ਔਂਕੜ। ਆਪਾਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਹ। ਪਾਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਆਪਾਹ, ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ। ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਾਹ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਿਰੰਜਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਕ। ਸੁਰਮਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਾਲਾ,
ਨਿਰਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਪਾਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਵਰਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੰਕੰਗ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਆਪਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ। ਕਲੰਕੰਗ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਾਂਗਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਜੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਾਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ, ਕੋਈ ਲੇਪ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਵਣਜਾਰਾ ਜਗ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ ਜਗ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਆ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਫੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਲਾਹ ਖੱਟਣਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਖੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਖਾੜ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਣਜਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਵਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗਤ ਵਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਅਰਥ ਬੜੇ, ਆਪੀ ਨੇ, ਉਸ ਅਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰੂਪਕ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਸਾਜਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪੀ ਨੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆਪ ਸਾਜ ਲਿਆ। ਸਾਜ ਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੱਬ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਅਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਆ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਰਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਸਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਝੰਬੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਲਜਗਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਡਿਠੋ ਦਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਛਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੋਈ ਸਭ ਸੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਓ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਚੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਂਝ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਟੁਕੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰੋਨੇ ਕਲਪਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ 6ਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਜੜਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰਸ਼ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ, ਦਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਨਾਰਸ਼ ਯਾਰ ਹਸਤ। ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ, ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਸ਼ਮ ਗਰ ਬੀਨਾ ਬਵਦ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਹਸਤ। ਦਿਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਦ ਗਾਹੇ ਕਲੰਦਰ ਮੇਸ਼ਵਦ। ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਫੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੂਫੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਦ ਗਾਹੇ ਕਲੰਦਰ ਮੇਸ਼ਵਦ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤਾਨੇ ਕਲੰਦਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਰੰਗ ਹਾਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਰਦ ਬੁੱਤੇ ਅਯਾਰਮਾ। ਖੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਛਲੀਏ ਯਾਰਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸੂਫੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਮਸਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਸ਼ਰਈ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪ, ਵਣਜਾਰੇ ਵੀ ਆਪ, ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਆਪ, ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਪੱਤਣ ਵੀ ਆਪ, ਪਾਤਨੀ ਵੀ ਆਪ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਕਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ। ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚ, ਸੁਖ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚ, ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ। ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ? ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ, ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ, ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਤੂ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੂੰ ਤਤ ਤੂੰ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਆਪੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰੀਆ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਵੇ ਸਾਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਕੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ। ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ,
ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਜੋਤ ਨੇ ਵਰਤਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਵਰਤਾਈ, ਉਸੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਪਰ ਜਪ ਕਿਵੇਂ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਗਮ ਅਥਾਹ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਮ ਨੇ ਤੇ ਅਥਾਹ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੇ ਸੁਣ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਆਪ ਮੁਹਾਹੋ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਉਜੜ ਪਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਵਿਖਾਲੇ ਰਾਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਜਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਜੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਆਪ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੱਥੀ ਦੀ, ਚੜੀ ਦੀ, ਉਜੜ ਦੀ, ਰਾਏ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ। ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰ ਆਪੇ ਧੰਦੜੈ ਲਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ,
ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਵਨਾ ਤਾਚੇ ਖੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਰਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਹੈ। ਬਾਗਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਲਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ, ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ। ਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਪਿਆਰਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਖਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਤਰ ਬਨਾਵਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਖਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਮਾਰੇ ਮਰ ਜਾਹੂ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਤਨ ਪਾਤਣੀ ਪਿਆਰਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨ ਹੋ। ਪਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਪਾਤਨੀ ਹੋ। ਪਾਤਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਾਤਨੀ ਦੇ ਜੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਲਾਖ ਹੈ। ਪਤਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਾਤਨੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੋ। ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਹੂ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿ ਥਾ ਪਿਆਰਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਹਿਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। मैं फिर बेनती करांगा जी, ये जमीन जमान के बिकै समस्त एक जोत है, ना घाट कह ना बाढ़ कह, ना घाट बाढ़ होत है। इउं मैं सब अर्थ दे कर रहा हूँ। समुंदर भी तुसी ते जहाज भी तुसी हो ते आप ही कृपा कर दे हो। गुर खेवट आप चलाहो। सच एवे के गुरु मला बन के जहाज भी नाम दा तुहाडा ते भव सागर भी तुहाडा ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਹੀ ਚੜ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਾਤ ਸਾਹੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਤਕ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। दयालु को दया दे घर हो। जन नानक बख्श मिलाहो। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्होंने अंतले बचन कहे कि वाहिगुरु जी तुसी सब कुछ आप हो ते बख्शिश करके टुटिया नूं, डिग्गिया नूं, विसरिया नूं, विछड़िया नूं तुसी आप कृपा करके मिला देंदे हो। मैं थोड़ी जी अज इस करके आरंभ च शब्द की विचार करनी बहुत जरूरी है जी। ते जो सतगुरां ने अज बचन किया, राहो दे बचन कहे आ, भाई सिखो नाम जपो, सिमरन करो। नाम दे विच वो सब कुछ वरत रहा है जिन्हों सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी बाणी विच कहा, सो ऐसा हर नाम ध्याइयै मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। जां कहने जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइयै हर पुरख निरंजना। अज सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह हजूर दा आगमन गुरपुरब है। भावें श्री हरमंदर साहिब दे अंदर एक मर्यादा है।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਲੋ ਸਜਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਲੋ ਸਜਣਗੇ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਭਲੇ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਟਹਿਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਟਹਿਲੀਏ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ, ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਪਾਰ ਭਰੇ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਹਰਨਾਮ ਰਸਿਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਗਿਆਸੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਚਾਹਕ ਤਤ, ਚਾਹਕ ਮੀਨਜ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ। ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਸਮਤ ਸਰੇ, ਸਮਤ ਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਤ ਸਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ਕਬ ਕਲ। ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਵੀ ਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਠਾਕੁਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ,
पिता जी तो जो इतिहासकार कहते आ 7 साल की आरबल है सोडी सुल्तान सच्चे पिता जी की, धन गुरु रामदास जी की। जदों पहला माता जी चले गए, विद्वान पुरुषों ने 2 साल की उम्र दसी, 7 साल की उम्र गुरु रामदास जी की, ते पिता जी चले गए। मैं पिछले साल भी कहा सी जी, मैं गुरु रामदास शब्द ही यत्न करना वरतन का। उन साडे इतिहास विच भाई जेठा जी आया है, मैनू याद है साडे गुरमुख प्यारे ये ज्ञानी मोहन सिंह जी हैड ग्रंथी साहब हो सकता घर सौंदे होण, मैं उन्होंने एक बार मैनू बहुत प्यारा शब्द कहा सी कि भाई जेठा ना तो श्री गुरु ग्रंथ साहब च आए ने शब्द, ना भाई गुरदास साहब की रचना भी आए ने, कहने वो सतगुरु गुरु रामदास ही क्या करो, क्योंकि जदों असी जन्म ही मना रहे हैं तो फिर उस लफ्ज नूं वरतीए। उंज मैं किसी ते कटाक्ष नहीं करता, कोई भाई जेठा जी वरद है जेठी संतान होने करके। फिर बेनती है, कव कल भट्ट कल जी कह रहे हैं ठाकुर हरदास तने, तने दा अर्थ पुत्र, के ठाकुर स्वामी हरदास जी दे पुत्र कौन जी, धन गुरु रामदास जी। कल कव ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार आभार भरे, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी आप जी खाली सरोवरां नूं भरन वाले हो, आप जी ऊणियां नूं भरपूर करन वाले हो। सच ये वे केवल बाहर दा सरोवर ही नहीं, इत्थे तां आपां इशनान करना ही करना जी, क्योंकि मैं बेनती करांगा कि आयो इशनान करके जाओ। ये कल्ला पानी नहीं, इस पानी दे उत्ते दिन रात सतगुरां दी बाणी दा जाप पिया हुंदा, इस पानी विच बरकत है जी। फिर अर्ज है, कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सार आभार भरे, बाबा ठाकुर जी दे ठाकुर हरदास जी दे पुत्र गुरु रामदास खाली सरोवरां नूं भरदे ने। असीं हर साल बेनती करने हुंदे आ कि सतगुरां दे बचपन दा समा लाहौर बतीत होया है। ये भी पता है कि माता पिता जी चले गए, जे थोड़ा जिहा असीं इहनूं भावना नाल कला इमोशनल कर लेने, उन्हां दा जीवन तां है ही करामात जी। धन गुरु रामदास करामात ही ने, तां ही तां कल भी असीं पढ़िया रबाबियां ने ये बचन कहे, पूरी होई करामात आप सिरजणहार है धारिया। करामात है, अजमत है उन्हां दा जीवन। माता पिता जी चले गए ने लाहौर, सच्चे पातशाह महाराज बाल वरेश विच कहा जाता है भी घुंगणियां उबाल के नानी देंदी सी ते सिर ते टोकरी रख के घुंगणियां बेचते सन गुरु रामदास महाराज। रावी दे किनारे चले जाना, गली विच खोके दे के घुंगणियां बेचनियां। पर कुछ समा लाहौर बतीत होया है, उन्हां दी आरंभता सिर ते रखी हुई घुंगणियां दी टोकरी है। मेरी बेनती थोड़ी ध्यान दे के सुनियो, शुरुआत लाहौर घुंगणियां दी टोकरी है। गोइंदवाल साहब आके गुरु दी कार सेवा दी कार दी टोकरी है। बचपन विच भी टोकरी, जवानी विच भी टोकरी, ते जिस दिन गुरु अमरदास ने रहमतां दा मींह वरसा दिता, उस दिन गुरु रामदास जी दे सीस ते दीन दुनिया दा छतर चुल गया। फिर अर्ज है, टोकरी है। सुनियो इस बेनती नूं गुरमुखो ध्यान दे के। मैं फिर अर्ज करांगा कि गुरु रामदास उन्हां दे बचपन विच उत्थे किस ने सांभिया थोड़ा जी, शरीका बरादरी सारे सन। ते मैं हर साल बेनती करना हुन्ना, इस दुख वैसे परमात्मा दी दात है जिस नूं कोई पॉजिटिव लैके चले। तां इसे करके सतगुरां ने बाणी च बचन क्या, दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना होई। मेरी बेनती उत्थे सतगुरु गुरु रामदास कुछ समा लाहौर बतीत किया, नानी पिंड बासर के लैके आ गई जी। मैं पिछले साल भी क्या, प्रोफैसर साहब सिंह हुणा ने ये शब्द अपनियां बबाणियां कहानियां विच खास करके गुरु रामदास जी के जीवन के मुतलक क्या है। उन्हां दे लफ्ज़ मैं लफ्ज़ उन्हां दे वरतन लगा। वो लिखते आ कि अज बाबा हरदास जी की इको एक निशानी, धन गुरु रामदास जी अपने पिता पुरखी घर नूं ताला मार के चलन लगे आ। दरवाज़ा बंद कर दिता है, ताला लान लगे, नानी नाल है। जो घर उन्हां दे कोल कपड़े सन समान सन, गठड़ी बन के तुर लगे आ। मैं उन्हां दे लफ्ज़ ने
कि असल च चलो उन्होंने उस वक्त के हालात बारे कहा, इनू गुरु साहब की नरादरी लिए नहीं समझना। कहते इहो जिहा समा आया कि जदों दरवाज़ा बंद किया, ताला ला दिता, तो कोई शरीके बरादरी विचों सोडियां विचों कोई नहीं आया जिन्हें अगे वध के क्या होवे कि तुसी ना जाओ, असी तुहाडी संभाल कर लेने आ, असी तुहाडा प्रबंध करांगे। कहते सगों लोग प्रसन्न होए कि चलो अज हरदास जी के घर नूं ताला लग गया है। गुरु रामदास ताला ला के आए। तो मैं पिछले साल एक शब्द कहा सी, इस साल मैं फिर दोहरान लगा। सच एवे ये मेरी कल्पना है। मैं इस पिछले साल बेनती की सी, जदों हजूर ने अपने घर नूं ताला लाया, धन गुरु रामदास जी ने, नानी बाहर खलोती है, कपड़े गठड़ी विच बजे ने, छोटे छोटे खत्तां ने जदों ताला लाया होवेगा, लोगों ने की समझिया कि शायद अज तो बाद ये बूहा बंद हो गया। नहीं प्यारिओ, जिथे जन्म होया उसनूं वक्ती तौर ते ताला ला के चले आ, पर परमेश्वर वैगुरु ते समा होनी खास के कहती होवेगी। मेरी कल्पना है वो दुनिया के लोगों जेड़ा अज छोटी जी गली विच खलो के अपने घर नूं ताला ला रहा है, मत समझियो इस दे घर नूं ताला लगना है, इहो जिहा घर बना देगा, रहिंदी दुनिया तक उहदे घर नूं कदी ताला लगेगा ही नहीं। जिन्हों आपां श्री हरमंदर साहिब कहने, थोड़ा जिहा आपां पड़ां दर पड़ां मैं आप जी नूं सिर्फ इस दरबार साहिब तक वापस लैके आउणा चाहना। महाराज उत्थों चलदे आ, पिंड बासर के आउंदे आ। गुरमुखो पिंड बासर के धन गुरु अमरदास महाराज जी की जन्म भूमि है। इतिहास साडा कहंदा है जदों बासर के आया, इत्थे गुरु अमरदास जी मिले आ गुरु रामदास जी नूं। उन्होंने तरवास भी दिता ते नाल ये कह दिता कि तुसीं एक काम करो, गोइंदवाल वसदा पिया है। आप संगतां नूं पता होना है, गोइंदवाल उदों ही वसाना शुरू कर दिता जदों गुरु अमरदास गुरु अंगद देव जी की सेवा विच ने, उदों ही वसाना शुरू कर दिता। उत्थे महाराज जी ने कहा कि तुसी गोइंदवाल साहब आ जाओ। प्यारिओ, धन गुरु अमरदास गुरियाई ते विराजमान होए। गुरु रामदास गोइंदवाल साहब चले गए। पिछले साल भी मैं आपको हर साल ही कहना, तकरीबन 2 दहाके, कई सज्जन 21 साल के 19 साल, मैं सीधी जी विचों गल करां जी, 2 दहाके 20 साल धन गुरु रामदास ने गोइंदवाल साहब नूं कर्म भूमि बनाया है। 20 साल उत्थे सेवा की। वो जिहड़ी मिलनी है गुरु अमरदास ते गुरु रामदास जी दी, ओदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच है। वो भट्टा ने कीता जी। जदों धन गुरु अमरदास महाराज उन्हां नूं गुरु रामदास मिलदे, मैं फिर बेनती करा, मैं गुरु रामदास ही शब्द वरत रहा था। गुरु अमरदास गुरियाई पद ते विराजमान ने। गुरु रामदास जी का मिलाप हुंदा है। इतिहास कहता है कि गुरु रामदास ते बाणी शब्द वरदी है। धन गुरु रामदास जी के नेत्र खुले आ, गुरु अमरदास जी के पवित्र मुख नूं देखिया है। वो दीन दयाल सतगुरु सच वे, जिस गुरु अमरदास का नां लिया पाप कट्टे जाते आ जी। गुरु अमरदास परसिया पोम पातक विनाशै, गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसासै, गुरु अमरदास परसिया ध्यान लईया पौ मुकै, गुरु अमरदास परसिया अपौ लभै गौ चुकै। वो धन गुरु अमरदास जिहड़े धरती का पाप खंडन कर देंदे। गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। उस दिन की कला वापर गई है। बच्चे ने, माता पिता जा चुके हैं, उंज चलो असियादी जुबान तो ही यतीम निकलता है, पर मैं कहना सच्चे बादशाह आम तौर पर असी यतीम उन्होंने कहने जिहदे माता पिता चले जान, पर गुरसिखो इस संसार की खेड है। किसी का माँ बाप चला जिन्होंने यतीम कहने, पर जिन्हों लोग कहते सन यतीम, अज सच वे जिस दा माँ बाप कोई नहीं, जिस यतीम नूं कोई नहीं समझदा, अज यतीमां दा माप बाप भी धन गुरु रामदास महाराज ये बख्शिश करते हैं। सतगुरु दर्शन किते। भट्ट साहब जी ने फिर उस जिहड़ा कला वापरी उन्होंने अपने सवैयां विच कहा,
एक सवैया है गुरु मुख देख गरु सुख पायो। थोड़ा जिहा आप जी टिक जाओ, आप रज के सिफतां करनियां ने। जे लाइव चली जाएगा तां भी ठीक है, जे ना चलेगा तां भी ठीक, पर सिफतां रज के करिए। गुरु मुख देख गरु सुख पायो। धन गुरु अमरदास जी दे पवित्र मुख नूं देखिया गुरु रामदास जी ने। गरु दा अर्थ है वड्डा, जेड़ा अंदर कोई थोड़ी बाती पीड़ा सी, मां बाप दे दर्द दी सी, गरीबी भी सी, पर सच ए वे पूर्ण वड्डा सुख। वो सुख कई माया भी नहीं, वो सुख जेड़ा अंदर दे शब्द दी छूह तो प्राप्त हुंदा है। गुरु मुख देख गरु सुख मा पायो, हुती जो प्यास पीयूस पिवन की, बांचत सिद्ध को विद मिलायो। जड़ी जग्यासा सी नाम अमृत पीन दी, उस विधाते ने मेहर कीती। धन गुरु रामदास सारियां आसां पूर्ण हो गई। हुती जो प्यास पीयूष पिवन की, बांचत सिद्ध को विद बिनायो। पूर्ण पोमन ठौर बसो, रस बासन सो जो द्वंग दिसतायो। केड़ा नाम केड़ा रस आया, जेड़ा आम संसारी जीवां दा मन वासना विच भटकदा है ते सच एवे टिकदा नहीं। वो नाम रस मिलिया जिहदे पीन दे नाल मन बिल्कुल टिक जांदा है। कित्थे मिलिया जी? अगे फिर भट्ट जी कहंदे गोबिंदवाल, जिन्हों आप जी गोइंदवाल साहब कहंदे हो। भाई गुरदास साहब ने गोइंदवाल लिखिया, फिर वसाया गोइंदवाल, अचरज खेल न लखिया जाए। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सालां दा दुख दूर हो गया प्यारियो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। धन गुरु अमरदास महाराज, उन्हां दे दर्शन कीते, सुख मिलिया। ਜਿਹੜੇ सज्जन भट्टां दे सवैये रोज़ पढ़ते आ, इस तो अगला सवैया ध्यान दे के सुनियो। मेरी बेनती, मेरी अज इच्छा सी आत्मक मिलाप। हिस्टरी तो कहेगी गोइंदवाल साहब गए, गुरु अमरदास जी नूं मिले, पर गुरु ग्रंथ साहब उस मिलाप बारे की कह रहे? गुरु ग्रंथ साहब जी कहते वो मिलाप गुरु मुख देख गरु सुख पायो। हुण इस तो अगला सवैया है समरथ गुरु सिर हथ धरियो। प्यारिओ, समरथ गुरु धन गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी दे सीस दे उत्ते अपना हाथ रख दिता, अपना मेरा भरिया हाथ रखिया। गुरमुखो थोड़ी तवज्जो दिया जे, इसका जिक्र गुरु रामदास जी ने खुद किया अपनी बाणी च। मेरा हीरा है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किलविख दुख उतरे, गुरनाम दियो ऋण लाथा। मेरी फिर बेनती है, समरथ गुरु धन गुरु अमरदास जी सिर हाथ धरियो। प्यारिओ, गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी दे सिर उत्ते हाथ रख दिता। फिर की कीता जी? गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। धन गुरु अमरदास जी ने सिर ते हथ रख के गुरु रामदास जी दे अंदर नाम नूं टिका दिता। केड़े गुरु राम अमरदास? कहंदे जिन्हां दे चरण वेख के पाप भी भज जांदे। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। दी देख चरण अगन हरियो, निस बासुर एक समान ध्यान। गोइंदवाल की होया जी? जिस गुरु अमरदास जी दे चरनां न लग्गिया पाप छड़ जांदे आ। धन गुरु रामदास दिन होवे रात होवे सुबह होवे शाम होवे कोई वेला होवे, सच एवे गुरु रामदास दी बिरती एक समान। धन गुरु रामदास इको ध्यान विच ही मगन रहिंदे आ। फिर ध्यान नाल सुनियो, निस बासर एक समान ध्यान, सो नाम सुनै सत भान सुत भान डरियो। प्यारिओ, सच एवे कि धन गुरु रामदास वो समरथ सतगुरु ने उस परमात्मा दे नाम विच दिन रात मगन रहिंदे आ। जिस वैगुरु दा नाम सुन के सूरज दा पुत्र भान दा पुत्र जम सुत भान डरियो। सूरज दा पुत्र जिहड़ा जमदूत है थर थर कंबदा। धन गुरु रामदास उस वैगुरु जी दे ध्यान भी जुड़े हुए। मैं फिर सवैया दोबारा पढ़ देना। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। दे देख चरण आगन करियो, निस बासुर एक समान ध्यान। सो नाम सुनै सत भान डरियो। पन दास सुआस जगतर गुरु की, पारस भेट परस करियो। फिर तुगा सुनियो, दास भट्ट जी कह रहे ने सानू इस गुरु रामदास जो जगत का गुरु है ओदी आस है। पन दास सुआस जगतर गुरु की, पारस भेट परस करियो। एक शब्द है पारस, एक परस। कहते आम तौर पर पारस नूं लोहा ला दिओ ते सोना बन जाता है।
तांबा पित्तल लाओ सोना बन जाता है। इत्थे भट्ट जी कह रहे ने गुरु अमरदास पारस ने जी, धन गुरु रामदास ने छुया ते गुरु अमरदास जी ने इन्ना किरपा की, उन्हें पारस ने दूजे नूं भी पारस बना दिता। पन दास श्वास जगतर गुरु की, पारस भेट परस करियो। अगे कहने रामदास गुरु हर सत कियो। ये मेरी फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि इस दरबार बारे, इस घर बारे मैं नैगेटिव कुछ नहीं कहना चाहता। कोई आम नहीं, अपने ही लोग विरोध करते आ। हरमंदर साहिब च की है जी, सरोवर च की है जी, गुरु रामदास क्यों कहते हो। आ सवैये दे अर्थ ते इस तुक नूं ध्यान नाल फिर मैं अर्थ कर देना। रामदास गुरु हर सत कियो। सत दा अर्थ है सदीवी रहन वाला, अटल रहन वाला, जिन्हों रबाबियां ने कहा अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। हे धन गुरु रामदास जी, किसे दी की ताकत, करते पुरख वाहिगुरु ने गुरु रामदास जी नूं जुगो जुग अटल कर दिता है। उन्हां सदीव रहना है। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। समरथ सतगुरु गुरु अमरदास जी ने अपना मेहर भरिया हाथ उन्हां दे सीस ते रख दिता। प्यारिओ, मैं क्या 20 साल के करीब गुरु रामदास जी ने गोइंदवाल सेवा की। दो घटनावां का जिक्र साडे इतिहास विच गोइंदवाल साहिब दियां खास करके उन्हां दा जिक्र आपां सारे करने। एक तां बेनती करांगा, वो घटना जिहड़ी गुरु रामदास जी सेवा कर रहे ने ते लोकां नूं पता कोई नहीं। उंज मस्कीन साहब एक गल बड़ी प्यारे कहंदे सन, क्योंकि उन्हां 3 दहाके तो वध इस अस्थान ते कथा की है। वो 3 गल्लां उन्हां दियां मैनूं बड़ियां सारियां गल्लां चंगियां ने। 3 गल्लां वो कहंदे सन कि जिहड़ा पूर्ण पुरख है सच एवे सतगुरु भी 3 बंदे छेती कीतियां लाहा नहीं लै सकदे। किहड़े जी? कहंदे एक तां जिहड़े ओहदे बचपन दे साथी हुंदे आ, भी इकट्ठे अज ये की बन गया, कल तां आ सी जी, असीं जाणदे आ इहनूं। संगत उस पुरख दा अदब करेगी, पर याद रखियो जिहड़े ओहदे नाल खेडदे रहे ने उस खेड नूं चेते करके उस ते ही कहणगे, क्योंकि उन्हां तो वर्तमान दी शोभा बर्दाश्त नहीं हुंदी। इस करके कहंदे देखने वो इस तरह ही सी जी। पहले तां जिहड़े बाल सिखाई खिमा करियो नाल खेडण वाले कुछ नहीं छेती लैंदे। दूजी गल कौड़ा सच जे, खून दे रिश्ते भी जिहड़े अत दे नज़दीकी ने वो भी कुछ नहीं लै सकते, बाहर दे दातां लै जांदे आ। नेड़े वाले भी बस चाचा ताया भरा फुफड़े ही समझी बैठे आ। याद रखियो तीजे वो ने जिहड़े दिन रात निंदिया करदे। नेड़े रहन वाले मैं सारे नहीं, ज़्यादातर बाल सिखाई भी कुछ नहीं लेंदे, यार मित्र भी, ते जिहड़े खून दे रिश्ते ने वो भी कुछ नहीं समझते ज़्यादा। ते तीसरी मैं बेनती करांगा, जिन्हां दा काम ही निंदिया है ते इस गल की परवाह 1-2 दिन थोड़ा फर्क पैंदा है कि लोग जो दस दिया फलाना निंदिया करदा, फलाना बोलदा है। मैं एक बारी तुहानूं बेनती की सी, मैं अज भी कहन लगा, याद रखियो निंदिया की वकैबलरी बिल्कुल थोड़ी हुंदी है, इहदी उम्र बिल्कुल छोटी हुंदी है। निंदिया बंदा रोज़ करे, सवेरे शाम करे, दिन रात करे, बहिंदियां उठदियां करे, पानी पी पी के करे, रोटी खा खा के एनर्जी लैके करे। निंदिया की वकैबलरी बिल्कुल थोड़ी है। सिर्फ इको ही वाहिगुरू शब्द पल्ले बन लो, इको शब्द सारी जिंदगी विच मुकदा ही नहीं। इहदी वकैबलरी इतनी वड्डी है। फिर अर्ज है, 3 बंदे कुछ नहीं लै सकते, नेड़े रहन वाले, खून दे रिश्ते, ते तीसरे जिहड़े विरोधी ने। विरोधी बंदे नूं जिन्ना मर्जी तुसीं चंगा कर लो, जिन्हें करना ही विरोध है वो कभी बदल नहीं सकता। मैं एक बेनती करा, महाराज बौली साहब का टप लाया धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने बैसाखी वाले दिन, जिहड़ी गोइंदवाल साहब बौली है, ते गुरु रामदास जी ने दिन रात एक कर दिता। महाराज की दिनचर्या जिहड़ी सी ना जी, इतिहास कहता अमृत वेले इशनान करना, अपना निजी जप तप ध्यान करना, संगतां दे इशनान वास्ते पानी तत्ता करना, जिथे गुरु दरबार सजना उत्थे तप्पड़ विछाने, संगतां दे लंगर दा प्रबंध करना, संगतां दे झूठे भांडे मांजने। सच एवे हर वक्त जदों दरबार विच भी बहना यत्न करना पिछे जाके बहना। धन गुरु अमरदास उन्होंने बौली का टप बाबा बुढ़ा साहब जी तो लवाया।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨੂੰ ਸੀ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਇਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਘਾਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਢੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦਮਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖਰੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਸੱਟੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਦੂਰੋਂ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ। ਸੱਚ ਵੇ ਈਰਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਸਖਤ ਵਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਟੋਕਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਭਾਗਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਭਾਗਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁਕਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਟੋਕਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਟੋਕਰੀ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਪੁਰਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਈ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਟੋਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂਤ ਦੀ ਛਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਟੋਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੂਤ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਤੀਰ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛਤਰ ਹੈ।
अगली बेनती होर सुनियो, तुसी क्या जी इनू सोझी कोई नहीं, ये लफ्ज इतिहास च कहे, इनू समझ कोई नहीं। कहन लगे नहीं, जिस बेसमझे नू कोई समझ नहीं, जिदी जबान विच आवाज नहीं, जिदे कोल बोलन दी ताकत नहीं, जिदे कोल कोई भी समर्था नहीं, जदों इहदे दर ते आके नमस्कार करेगा, इत्थे बेसोझियां नू सोझी मिल जाती है। महाराज ने बाणी च क्या, जाके देखत दीवारे काम क्रोधगी निवारे। थोड़ा जा गुरमुखो ध्यान नाल सुनियो, जकारे तुहाडियां सीसां ने। वैसे जिस दे दर ते आया, जाके देखती दीवारे काम क्रोधगी निवारे, जिदे दर दे दर्शन कीतियां काम ते क्रोध छड़ जांदे। तुसी क्या इनू सोझी कोई नहीं, ये बेसोझियां नू सोझियां देंदे ने। अगली बेनती, तुसी क्या जी ए जी अभागा साडी कुल। महाराज जी ने कहा, ओ सोडियो, जे तुहाडी कुल च जन्म ना लैंदा ते तुहाडी कुल नरक विच डिगणी सी। ये सोडी कुल दे कुलभूषण। कवि संतोख सिंह जी ने शब्द लिखे आ, वो बजुर्ग कहंदे आ, ए भी जन्म्यो वंश हमारे, लाज गवाई सर्ब प्रकारे, पित के मरे सदन को त्यागा, घर ससुराल बस्यो निर्भागा, इसने तो सिर माटी पाई, करो विचार ना तुम उचताई। तुसी समझदे अगे गुरु अमरदास कहंदे, जे ए वंश जन्म न धारे, गिरत नरक में पितर तुम्हारे। वो गुरमुखो, तुसी क्या साडी कुल ते अज दरबार साहिब विचों वार-वार आवाज आउणी है, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। सोडी श्री सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई। अज आवाज आउणी है, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। मैं बेनती करा, धन गुरु अमरदास जी ने शब्द कहे, पर चौथे गुरदेव बैराग विच रो रहे सन। धन गुरु रामदास जी दे मुख दे उत्ते कार दी धूड़ सी, मिट्टी सी। मिट्टी शब्द ना वरता, ये तां कस्तूरी है जी, केसर है जी सेवा। दाड़ा मिट्टे मिट्टी लगी हुई सी। महाराज जी रोप है, दाड़े दे उत्ते तुपके सन। धन गुरु अमरदास जी दे चरनां डेक के कहने, सच्चे पातशाह बख्श दिया जे। तीसरे गुरुदेव कहने, पुत्र होया कि? कहने, सच्चे पातशाह इन्हां नूं पता नहीं तुसी कौन हो, इन्हां नूं समझ कोई नहीं, इन्हां नूं बख्श दिओ। जदों बिरहां विच आके रोए, अगले शब्द सुन, सच्चे पातशाह अज मेरी खातर तुहानूं ये शब्द सुनने पे आ। महाराज जी ने घुट के अपने सीने न ला लिया। सिर्फ एक दो घटना होर कह के आप गोइंदवाल साहिब जाते हो। उत्थे गुरु रामदास जी का खूह है जी गोइंदवाल साहिब। प्रबंधक कमेटी नूं पता ही होना जी, जिथे सेवा चलती। धन गुरु रामदास उत्थे जल छकांदे सन जी। उत्थे सरोवर ते बैठ के ना जल छकाना, कई कहने लंघदे होए चलो आपो अपने ख्याल ने इतिहासकारां दे। उत्थे दोपहरे जल छकाई जाना। आप नूं पता चुबारे साहब दे नाल ही है जी गुरु रामदास जी का खूह जिहड़ा। ते महाराज ना जल छकांदे पए आ। गुरु अमरदास चुबारे च बैठे आ, माता मनसा देवी जी कोल बैठे आ। ते जदों जल छका रहा, माता मनसा देवी जी ने देखा ते गुरु अमरदास जी ने कहने, सच्चे पातशाह जी अपनी बेटी बीबी भानी छोटी धी वरण जोग है, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, कोई वर ढूंढो, वर लभो, बस यही रह गई, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दईए। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭੋ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ, ਇੰਨੇ ਨਿਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਓ। महाराज चुप कर गए। गुरु अमरदास जी ने फिर कहा जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭੋ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕਹੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਬਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। तीसरी बेनती अखीर ते, क्योंकि राती श्री अकाल तख्त साहिब ते भी दीवान हुंदा है, पता है संगत नूं। महाराज जदों गुरु अमरदास शरीरक तौर ते बिरध ने, पर याद रखियो मैं शरीरक लफ्ज वरतिया,
ਸੁਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਦਮਾਦ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਥੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਢਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਢਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਢਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਇਹ ਰਮਜ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੱਲੇ ਆਏ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਢਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਥੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਏ, ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, 2 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, 3 ਕਰੇ, ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ 7 ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ 7 ਤਖਤ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਉ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੂਲਣ ਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਧ ਸਮਾਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਤ ਹੋ ਮੋਹੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਰ ਮੂਰਖ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਛਤਰ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਟੋਕਰੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਟੋਕਰੀ ਗਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਦਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਵਲੀ ਆਏ, ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ
गुरु नानक साहब जी की जोत ने अपने चरणों नाल निवाजी है ना, किसी धर्म के पैगंबर ने इन्नी धरती निवाजी नहीं। ये धन गुरु रामदास महाराज गुरियाई ते विराजमान हुंदे आ। इत्थे बाबा सुंदर जी कहंदे आ, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही। फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरें भाणा दी वडियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो प्यारिओ। अज की होया, कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। किन्ना कोई जगत। अज एक सवैया 3 वारी पढ़िया गुरसिखा ने, मेरे मन च आया भी जरूर कथा करांगे। आप आए हैं जी सारे देश प्रदेश तो किन्नी, ते मेरी जिथों तक आवाज जा रही हो, गुरसिखो इस गुरु रामदास के घर च जरूर आया करो, इशनान जरूर करो, भांडे जरूर मांजो। इत्थे अपनी थां बना के जाइए। थां बनाइए का अर्थ कि एक जगह ते 2 दिन आए हैं, 2-3 घंटे लगातार परिक्रमा च मिल जाए, बाहर मिल जाए, लगातार नाम जपो। इन्ना नाम जपो जांदियां गुरु रामदास तुहाडे नाल तुहाडे घर ही चला जाए शब्द रूप होके। फिर बेनती है, इनू इमोशनल कर ली नहीं, सच ये वे जिथे बैठ के शब्द जपोगे, घर जाओगे ते इत्थे सुरत लियाओगे ते जपिया होया शब्द घर विच बैठिया भी रहमत कर देंदा। ये सतगुरु का शब्द की कृपा है। धन गुरु रामदास गुरियाई ते विराजमान होए। जिहड़ी गल हर साल मैं करना, अज मंगल भी किया, ते पट्टां दा एक सवैया सतगुर खेमा ताणिया, अज 3 वारी पढ़िया सवैया है। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अनपो नेजा नाम टेक जित भगत आगाणे। ये अर्थ की ने जी, सतगुर खेमा ताणिया एक चंदोवा लाया आप गुरु साहब के अंदर, कहते लोगो आओ। आम चंदोवे की गिनती मिनती है ना जी, इन्ने मीटर चौड़ा, इन्ने मीटर लम्मा। वो प्यारे तुसी टेंट भी 10 किलियां चलाओ, वो गिनती मिनती है, किन्ने को बंदे बह जाएंगे। भट्ट जी कहते दुनिया के लोगों आओ। गुरु रामदास जी ने अपनी कमाई नाल रूहानियत का एडा वड्डा चंदोवा, एडा वड्डा तंबू ला दिता है। सारी धरती के लोग इस तंबू के थले आ गए, सारी सृष्टि इस तंबू के थले आई जी। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अणपो नेजा नाम टेक जित भगत उगाणे। मैं बेनती करांगा कि गुरु रामदास जी नूं गुरियाई मिली। महाराज जी अज बैराग सन। मैं पिछले दिन शहीदां भी एक अर्ज की, मैं फिर रिपीट कर देना। जदों दुनिया का इतिहास पढ़ने ना, चलो मैं छत्र का जिक्र किया, सोने का किया, ये गल्लां कल्ला असी गोल्डन टैंपल लोग कहते बस कहना हरमंदर ही चाहिए है। हर जपे हरमंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम। जे सोना ना भी लगा हुंदा ते गुरु रामदास की बरकत फिर भी रहनी सी। मेरी इस गल नूं खब्बे सज्जन अर्थ करियो। जे एक लड़ी भी फुल की लगी हुंदी, ये फुलों का मुताज नहीं, ये सोने का मुताज नहीं, क्योंकि गुरु रामदास भंडारा ही एडा वड्डा है। प्यारिओ ये नेड़े बैठिया तो अंदर नूं सकून मिलता है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज गुरियाई ते विराजमान होए। हिस्टरी संसार की कहती है, कई बादशाह ऐसे जन्म लिया जिन्हों ने, उन्हों का जदों जन्म होया सोने के भांडे, याद रखियो सोने के गहने, कीमती पोशाकां, जदों उन्हों का अंतला समा आया ना जी, विचारे रुल के मरे, उन्हों का नामो निशान ही कोई नहीं। पर गुरु रामदास जदों आगमन होया, कोई समय बाद माता जी चले गए, पिता जी चले गए, सिर ते घुंगणियां दी टोकरी चुकी। लोग कहते सन पता नहीं की बनेगा इहदा। जिदी शुरुआत घुंगणियां दी टोकरी तो हुई, सच्ची सुच्ची किरत तो हुई। प्यारिओ मैं समाप्ति नहीं कहांगा, फिर बेनती है। हुण आपां कहने महाराज कथा ही तो कहांगे महाराज ज्योति जो समा गए, पर भाई गुरदास साहब ते कहंदे बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै। मेरी संखेप बेनती है, अज गुरियाई ते विराजमान हो गए। पहले बचन इतिहासकार कहते ने ये कहे, बैराग बेसन नेत्रां च नीर दी झड़ी लगी सी। गुरु अमरदास दे चरनां वल देख रहे सन। सतगुरां ने कहा अज तुसी दीन दुनी दे थंम बन गए।
भाई गुरदास साहब जी ने दीन दुनी का थम के धन गुरु रामदास जी नेत्र भीजे निमरता च कहते आ तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। हे सतगुरु मैं किन्ने को परोपकार तुहाडे दसां गुरु अमरदास जी। जब गुर बोला जदों मैं कहना गुरु गुरु कहते ने सिर तो पैरों तक मेरे शरीर नूं कुछ हो जाता है। कैसा विस्माद हुंदा है। जब गुर बोले तब बिस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। अगे वेखो शब्द तू गुर पिता तुसी मेरे बापू जी हो। तू गुर माता मां दे चेहरे की पहचान नहीं। मेरी मां भी गुरु अमरदास है। कल्ले माता पिता नहीं मेरे रिश्तेदार भी तुसी हो। सच एवे मेरे यार ते मित्र भी तुसी हो। तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदप मेरा सखा सिखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा। महाराज तुसी जानते हो ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम कर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा। जित मिले चूके सब सोग संतापे। ऐसे दीन दयाल धन गुरु रामदास जी। बस मैं समाप्ति कर लगा। मैं समा तुहाडा बहुत ज़्यादा ले लिया। प्रबंधक वीर प्रधान जी भी आए बैठे आ ते मेरी इच्छा सी संगत भावना नाल आईए। आयो अमृत संचार हुंदा है जी इत्थे बुधवार ते ऐतवार। आपां दूजिआं नूं कट्टण दी बजाय ना फलाना अगे निकल गया फलाना अगे निकल गया। पंथ दा पंथ की है। पंथ ते एक एक सिख दे इकट्ठ दा नाम है। मैं चाहना तू बदल जा मैं नहीं बदलना। आयो ते अमृत दी दात लैके जाओ धन गुरु रामदास दे घर चो। हाँ अगली गल केसगढ़ नहीं उजड़न देना आपां। उंज केसगढ़ आपां मैं पिछले दिन क्या केसगढ़ किला कहने आ। सचमुच केसगढ़ पहाड़ी है जिथे अमृत छकाया ते आनंदपुर शहर है। प्यारिओ आनंदपुर वसेगा जे केसगढ़ का निशान झुलेगा तो। ये भाव बाहर दे अर्थ ने बाहर दा केसगढ़ है ते आनंदपुर वसदा केसगढ़ करके ते सिखा तेरे सिर ते जूड़े दा केसगढ़ है तेरे अंदर दा आनंदपुर वसेगा।